Hello, welcome to all the students and second family in your syllabus, that is the family Solanaceae. This family Solanaceae is also most important for your examination, and how to identify with their distinguishing characters and their economic importance plants are the most important, and which I follow in this lecture very well now. The family Solanaceae distinguishing characters. Plants are herbs or shrubs. Second, stem is herbaceous, branched and hairy. These are the most important character. Third important character, that is the leaves are simple, alternate, sometimes crowded near the inflorescence or the flower. That means topmost part. The flowers are produced in axillary side inflorescence. This is again most peculiar characteristics of this family. Flowers are actinomorphic, that is the regular one, bisexual and hypogynous. Next one, calyx volvate, corolla twisted, and they are united, generally called as gamocephalous, and gamopetalous condition is observed in this family. Another most important red colored marked character is calyx persistent, sometimes accrescent. Accrescent means covered on young fruit, just like in the Physalis minima. Calyx persistent, that means what? बाळांनो, तुम्हाला माहीत आहे की वांग जर आपण घेतलं, मिरची घेतली किंवा टमॅटो घेतला, तर त्या फ्रूटवरती हिरवा भाग तसाच राहिलेला असतो किंवा वाळून तसाच राहिलेला असतो, तो कॅलिक्स असतो. त्याला काय म्हणायचं? कॅलिक्स इज पर्सिस्टंट. So persistent calyx is the most important part in the family Solanaceae. Next one is stem is 5 and must be epipetalous. Epipetalous condition is most important in this family. The carpels are 2, that is bicarpellary, syncarpus, and superior ovary, but this ovary is placed oblique. So obliquely placed ovary is a peculiarity of this family Solanaceae. And the last one is fruit is berry type, or in some cases they are capsule with persistent calyx. Berry type, तुम्हाला माहित आहे टोमॅटो कसा असतो? दॅट इज द बेरी टाईप फ्रूट्स. अँड कॅप्सूल, भेंडी बघितलेलं असेल आपण, इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर्स असते, चारी बाजूनं फुटत असते, म्हणून त्याला काय म्हणायचं? कॅप्सूल म्हणायचे. दोन टाईपचे फ्रूट ह्याच्यातले महत्त्वाचे आहेत. फ्रूट इज बेरी ऑर कॅप्सूल विथ पर्सिस्टंट कॅलिक्स. व्हॉट आर द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ द प्लांट्स? फर्स्ट प्लांट इज ॲट्रोपा बेलाडोना. मराठीत ह्याला बेलाडोनाच म्हणतात. द रूट पावडर used as a sedative, गुंगी आणणारं, स्टिम्युलंट, कार्यप्रवण करणारं, and antispasmodic. The atropine alkaloid, which is extracted from this plant, is used in manufacturing of drug called as belladonna. हे मल्टिपल चॉईसला येत असतं. which is used to relieve the pains. Leaf extract is diuretic and used in tonic. दुसरं प्लांट आहे कॅप्सिकम ॲनम. हे सगळ्यांच्या ओळखीचं आहे. मराठीत ह्याला मिरची म्हणतात. इट इज इम्पॉर्टंट स्पाइस क्रॉप अँड अनड्राईड फ्रूट्स आर युज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द चटनीज, while dried fruits are used for the making chili powder. It is used as a pickles and different types of the meals. इथं एक शब्द आलेला आहे, तो कुठला आहे? स्पाइस. स्पाइस, कॉन्डिमेंट हे एकसारखे शब्द दिसतात, पण तसे वापरायचे नसतात. स्पाइस शब्द वापरत असताना शक्यतो जे मसाल्याचे पदार्थ ओले असतात आणि ओला मसाला असतो त्याला स्पाइस म्हणायचं, आणि कोरडे मसाल्यात जे वापरलं जातं त्याला कॉन्डिमेंट म्हणायचं. हे दोन शब्द लक्षात ठेवा आणि त्या पद्धतीनं शब्दांची रचना आपली असली पाहिजे. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट प्लांट, दॅट इज द लायकोपर्सिकॉन युस्क्युलॅन्टम. याला म्हणतात टमॅटो.
Tomato is cultivated as vegetable crop for fruits, and these fruits are eaten as a raw or by the cook. Fruit pulp is used for preparation of chutneys, sauces, and other foodstuffs and materials in the food industry. चौथा आहे प्लांट धतुरा मेटल, याला आपण धोत्रा म्हणतो. जो आपल्याकडे पांढऱ्या फुलाचा असतो तो पांढरा धोत्रा, जरा जांभळट रंगाचा असतो त्याला आपण म्हणतो काळा धोत्रा. त्याची दोघांचीही नावं धतुरा मेटल्सच आहेत, दिसायला वेगवेगळे आहेत आणि फ्रूटवरून त्याचे वेगवेगळे स्पेसीज आपल्याला ओळखता येतात. तर हा धतुरा मेटल, leaf extract externally applied on boils and against fever, itching and rheumatism. Seeds are poisonous. बघा, सीड्स आर पॉयझनस एवढं असून सुद्धा सीड्स हे त्याच्या पॉयझनस आहेत आणि त्याच्यापासून लांब राहिलं पाहिजे. इट इज ऑल्सो सॅक्रीड प्लांट अँड द फ्रूट्स आर वर्शिप्ड टू गॉड शिवा ॲट द शिवरात्री. म्हणजे जी शंकराची शिवरात्र असते त्यावेळेला ह्याचे जे फ्रूट्स असतात ते फ्रूट्स काय केले जातात, देवाला वाहिले जातात, म्हणून याला सॅक्रीड प्लांटसुद्धा म्हटलं जातं. पुढचं आहे निकोशायना टोबॅकम. हे कॉमन प्लांट आहे, तंबाखू पण म्हणत असतो. कल्टिवेटेड ॲज ए कॅश क्रॉप, लीव्ज एक्सटर्नली अप्लायड अगेन्स्ट द रिमॅटिझम, स्किन डिसीज, while dried leaves are used to make into cigarettes and the bidis. पुढचं आहे सिस्ट्रम नॉक्टर्नम. सिस्ट्रम नॉक्टर्नम ह्याचे 2 स्पेसीज आहेत. त्याच्यातले हा नॉक्टर्नम म्हणजे रातराणी, रात्रीचंच काय होत असतं, फुलत असतं आणि सुगंधित फुलं त्याचा वास येत असतो. सो दिस सिस्ट्रम नॉक्टर्नम, इट ब्लूम्स स्वीट फ्रॅग्रंट फ्लावर्स ॲट नाईट, cultivated in garden or in front of the windows and balcony of the bungalows or house. It is change the mood with golden happy. त्याच्या पुढचं प्लांट आहे सिस्ट्रम डायुरॅनम. डायुरॅनमला इथं दिन का राजा म्हणतात. आता ह्या शब्दावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल, रात की राणी म्हणजे रात्री फुलणारा आणि दिन का राजा म्हणजे दिवसा फुलणारा. It is also cultivated in garden to its flower blooms at daytime. नेक्स्ट प्लांट आहे सोलॅनम ट्युब्रोझम. हे सगळ्यांच्या ओळखीचं आहे, रोज आपण खात असतो. दॅट इज द पोटॅटो किंवा ह्यालाच म्हणतात बटाटा. कल्टिवेटेड एज व्हेजिटेबल क्रॉप फॉर इट्स मॉडिफाईड अंडरग्राउंड ट्यूबर्स. These tubers are nothing but stem modification. It rich in starch used in daily Indian dishes. And glucose is made from this starch. नेक्स्ट प्लांट इज सोलॅनम मिलांजना. हेही आपल्या रेग्युलर आणि ओळखीचं प्लांट आहे बाळांनो. त्याला आपण म्हणतो मराठीत वांग, दॅट इज द ब्रिंजल. दिस ब्रिंजल इज कल्टिवेटेड ॲज अ कमर्शियल कॅश क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम व्हेजिटेबल ग्रुप अँड इट इज युज्ड फॉर इट्स फ्रूट्स. These fruits are used in the vegetables and preparation of the daily Indian food dishes, and variety of the dishes has to be made by the using of these fruits, either fresh fruits, ripened fruits, etc. पुढचा आहे सगळ्यात महत्त्वाचा प्लांट सोलॅनम झॅन्थोकार्पम. सोलॅनम झॅन्थोकार्पम मराठीत ह्याला म्हणतात काटे रिंगणी. Widely grown as roadside weed or fallen lands or everywhere it has to be observed. The extract of roots, leaves used as a remedy for cough, asthma, fever and chest pains. Fresh leaves applied on rheumatic joints. Berries juice म्हणजे जे फ्रूट असतं त्याला फ्रूटला काय म्हणायचं, बेरीज म्हणायचं. Berries juice cure the sore throat, while warm ripened berries or fruits used in toothaches. म्हणजे ज्या वेळेला दात किडी होते किंवा दाढ किडलेली असते अशा वेळेला थोडंसं फ्रूट्स हे गरम करून दाताखाली धरलं तर कीड असेल ती कीड हे निघून जात असते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं शेवटचं प्लांट्स आहे विदानिया सोमनीफेरा आणि मराठी ह्याला म्हणतात अश्वगंधा. आणि आजची जी बातमी आहे ती कोविड-19ला
म्हणजे जे आता करोना व्हायरस आलेला आहे तो करोना व्हायरसला अटकाव करण्यासाठीचे जे केमिकल्स आहेत ह्याच्यात हे केमिकल्स आपल्याला विधान या सोमनीफेरामध्ये पाहायला मिळतात. इतकं हे महत्त्वाचं प्लांट्स आहे. आणि ह्याला काय म्हणतात, जेन्सिंग प्लांटसुद्धा म्हटलं जातं, सबस्टिट्यूट ऑफ जेन्सिंग. जेन्सिंग हे चायनामध्ये पाहायला मिळतं, पण त्याच जेन्सिंगच्या तोडीचं किंवा बरोबर त्याच्याहीपेक्षा 100 पट चांगलं प्लांट आहे. त्याचं नाव आहे अश्वगंधा विधानिया सोमनीफेरा. अश्व म्हणजे घोड्याची शक्ती असणारे अश्वगंधा किंवा अश्वाची जी लीद असते तिचा वास जसा येतो त्या पद्धतीनं रूटचा त्याचा पहिल्यांदा वास येत असतो, म्हणून अश्वगंधा म्हणतात. व्हॉट आर द इम्पॉर्टन्स? द रूट एक्स्ट्रॅक्ट यूज टू क्युअर द फ्युअर हिकअप्स. आता हिकअप्स म्हणजे काय, नवीन शब्द आला ना. हिकअप्स म्हणजे दुसरं तिसरं काय नसून उचकी आहे. उचकी थांबण्यासाठी उपयोग होत असतो. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टू क्युअर द कफ. लीव्ज आर अँथेलमेंटिक. Seeds and fruits diuretic, while roots are used in rheumatic swellings. All parts are useful as a tonic in weakness and to build a horsepower like the ginseng. So this is about the Vidania somnifera. So these all the plants, out of these plants we have to write only 2 plants for economic importance and write these distinguishing characters. About 6 to 7, minimum 7 characters are most important, and which we have to get the out of marks, that is the 10 marks. Thank you.